Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am starting the first PU sets first exercise. Let's come to know what solutions we get from exercise 1.1. Exercise 1.1 of sets. First question is to solve that which are the following sets? Justify your answer. First in that sub question is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೆ ಲೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಜಾನ್ವರಿ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ರೈಟ್? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್. January, June, July. Yes, this is the one of the set. J letter ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ? January, June and July. So this is called as the set. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸೆಟ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, this is the set. Then second question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the collection of 10 most talented writers of India. Yes guys, is this a collection? Is this a set? Is this will become a set? No, can't, because justification is most talented ಅಂತ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 10 ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ್ದಾರು 10 ನೇಮ್ಸ್, ರೈಟರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸೆಟ್. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒನ್. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 11 ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. Here also the same problem appears. Best another subjective. Okay na? So this can't be a well defined one. So this can't be a set. It's set ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, because justification is best is a subjective word. ಈಗ ರೈಟ್ 11 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿಬೋದಿತ್ತು 11 ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು fourth sub question is the collection of all boys
in your class. Yes, we can write this in any way. Yes, this is going to be a set, because we can write that all boys names in one set, because we know that which boys what their names in our class boys names, and the members can be identified exactly. No, what all boys are there in our class can be identified exactly. So next justification you should write like all boys are identified, or all members are identified exactly. This guy means these all members only, exactly. Okay, next question comes here is the collection of all natural numbers less than 100. Yes, we can write no from 1 to 100 or less than 100. We know the exact natural numbers less than 100. Yes, this can be a set. That clearly, justification is clearly defined that from starting 1 to up to 99 numbers, these are going to be a natural numbers less than 10. Yes, so ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು 5 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 4 ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟಫ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. I will send you the answer, or I will explain it in the next video. Then let's come to the next question. Next question is going to be a very easy one. Let's take the question. Let A equals set 1 2 3 4 5 6. A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 to 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ question is like this: insert the appropriate symbol that is belongs to or not belongs to in the blank spaces. So ಇಲ್ಲಿ A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಗೈಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 to 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 5-A ಅಂದರೆ 5 ಎ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, 5 ಅನ್ನೋದು ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 8. 8 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 0. 0 ಕೂಡ ಎ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಎಸ್, ನೋ ಗೈಸ್? 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, 2 ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೆಟ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಗೈಸ್.
ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕಿತ್ತ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಗೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ಟಫ್ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೇನೋ, ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿನೇ ಇದೆ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಥರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ the following sets in roster form. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. X is an integer and -3 less than or equal to x less than 7. So guys, x ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ -3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -3 ಆಗುತ್ತೆ, -2 ಆಗುತ್ತೆ, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, -3 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದ +6 +6ವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7. ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೀಗಿದೆ, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ 2 digit natural number such that the sum of its digits is 8. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 digit ನಂಬರ್ಸ್ದು whose addition becomes 8, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1, 7. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1. ಸೊ 1 + 2 ಅಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 + 7 ಆಗುತ್ತೆ. 1 + 7 is 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 + 1, ಅದರಲ್ಲಿ 2 + 6 is equals to 8. Then 3 + 5 is equals to 8. 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1, 8 + 0. So ಇಲ್ಲಿ these are going to be a natural numbers. ಸೊ ಈ 2 digit ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 8 ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೈಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ತಾನೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್
the set of all letters in the word trigonometry. Wait, trigonometry. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಟಿನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ 1 time ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಓ 1 time ಬರೀತಿದ್ನಿ. NMEY. This is going to be a set for this question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಟಫ್ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ the following sets in the set builder form. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3, 6, 9, 12 ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 3, 6, 9, 12 ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3, ಸರಿನಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಐ ನೋ. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ದು ಅಪ್ ಟು 4 ಇದೆ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 1 3, 3 2 6, 9, 12 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಪ್ ಟು 12 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x equals 3n. ಅಂದರೆ 3n ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. n ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4ವರೆಗೂ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? 1 2 3 and 4. 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 is a 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 2 4 8 16 32. ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2 4 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 2^1 is a 2, 2^2 is a 4, 2^3 is a 8, 2^4 is a 16, 2^5 is a 32. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ x equals 2 power n. n is a natural number from 1 to 5. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೈಸ್? 4th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? 4th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? 2, 4, 6 so on ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತೀರಾ? ನೋ, ಹೌದು ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? 2, 4, 6, 8 so on, they are the even numbers. So positive even natural numbers. Next, ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ? x equals 2n, where n belongs to the natural numbers ತಾನೆ. ಸೊ 5th ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಬರೋಣ. 5th ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೈಸ್. ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ a equals x is an odd natural numbers. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, 3, 5 ಆ ಥರ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ 1, 3, 5, 7, 9 ಹೀಗೆ ಸೋ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು. 1, 3, 5 ಸೋ ಆನ್ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ಸೋ ಆನ್ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು b equals x is an integer. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. -1/2 to less than x less than 9/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. -1/2 ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ನಂಬರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 9/2 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಜರ್ ನಂಬರು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 9/2ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ 9/2 ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1/2 to 9/2 ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೋದಪ್ಪ? -1/2 ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. 0.5 ಆ್ಯಂಡ್ 9/2 ಅಂದರೆ 4.5 ತಾನೇ.
4.5. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 0.1 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ? ಯಾವುದು ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ E = ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? X is a month not having 31 days. ಸೊ 31 days ಯಾವ್ದು ಮಂತಲ್ಲಿ 31 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? 30 days ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 29 or 28 days ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಂತು? ಫೆಬ್ರವರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ 30 days ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಜೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್. ಈ 5 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ 28 or 29. ಸೊ ಈ 4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 31 days ಇರಲ್ಲ, 30 days ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ X is ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಗೈಸ್? 6th ಕ್ವಶನ್ನು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. If equals X is a consonant preceding K ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓವಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ಓವಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? A, E, I, O, U. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೆ? B, C, D, F, G, H, J. ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ 5th ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 6th ಒನ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ with the same set on the right described in a set builder form. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮು ಯಾವ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, 6. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಗೈಸ್? ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? 1, 2, 3, 6. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? X is natural
number and divisor of 6 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಇವು ನಂಬರ್ಸು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸು. ಹಾಗೆ ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ 6 ಕೂಡ ಹೌದು. ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ 6 ಅಂದರೆ 1 × 6 = 6. 1 6 ಬರುತ್ತೆ, 2 6 ಬರುತ್ತೆ. 2 × 3 = 6. 2 × 3 = ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. 3 × 2 = 6. 6 × 1 = 6 ಅಂತಾರೆ. ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಬೇರೆ. Next, second question is 2,3. 2,3 divisors of 6 ಹೌದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 2, 3 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2, 3, 5, 7, 11 ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? x is a prime number and a divisor of 6 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗೈಸ್ ಅದು ICS ಅಲ್ವಾ? ICS ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್, ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ X ಈಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? 1, 3 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್. 1, 3, 5, 7, 9 ಏನಿವು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ X is an odd natural numbers less than 10. Okay guys, so this session is going to be end here. So first exercise sets in the first exercise ಮುಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.